سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ حکومت کے بجلی بجٹ پروگرام پر عمل درآمد شروع، فیصل آباد ڈویژن میں 9 بجتے ہی بازار بند ہو گئے۔ مزید بات کرتے ہیں عثمان سے۔ جی عثمان، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، حکومت کے انرجی بچاؤ پروگرام جا رہا ہے اور حکومتی فیصلے پہ رضا کرانہ طور پر تاجروں کی جانب سے تمام مارکیٹس جو ہیں وہ 9 بجے بند کی جا رہی ہیں۔ رضا کرانہ طور پر لوگ اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں اور اس حوالے سے تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی حکومتی نمائندگان سمیت ضلع انتظامیہ سے اس حوالے سے مشاورت ہوئی تھی اور آج جو ہے وہ اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کروانا تھا، تو تمام تاجر رہنما باہر نکلے ہیں، جس میں ریل بازار، ریگل روڈ، گھنٹہ گھر کی آرٹ بازار، جھال مارکیٹ، جلوی مارکیٹ سمیت دیگر کاروباری مراکز جو ہیں وہ 9 بجے بند کیے جا رہے ہیں۔ جانتے ہیں سر، یہ بتائیے گا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے، مارکیٹیں بند کی جا رہی ہیں، لوگ رضا کرانہ طور پہ اپنی مارکیٹیں جو دکانیں ہیں بند کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی 41 کا جو ہمارے مسائل پر ڈسکس کرتی ہے۔ یہ مسئلہ ہمارا ہے، انرجی بحران ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ اگر ہم خود تاجر رات کو جلدی اپنی مارکیٹیں بند کریں گے تو دنیں ان کے کام آ جائے گی۔ آج ہم نے اپنی مارکیٹ کو کنوے بھی کیا ہے، میسیج بھی کیا ہے اور الحمدللہ اس وجہ سے آج مارکیٹ تقریباً ہماری 9 بجے بند ہو چکی تھی۔ یہ بارش کی وجہ سے لوگ رکے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم حکومت کے اس پروگرام کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ جب مسلسل، یہ شارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹائم 9 بجے کا اوور ہال پورے سال اور پورا سال ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے جو پاکستان میں جو ہماری جو بحران ہے بجلی کا، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بجلی بحران کو کرنے کے لیے جی عثمان، ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، صنعتوں کے شہر میں ٹیکسٹائل سیکٹر بحران کا شکار، سائزنگ انڈسٹری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز بھی مزید مہنگے ہو گئے۔ PVA کیمیکل، چربی، کولیتھین اور لال سٹارچ کی قیمتوں نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ مہنگا ڈالر اور پیٹرولیم مصنوعات، ٹیکسٹائل سیکٹر مسائل کے گھیرے میں۔ سائزنگ انڈسٹری کی مشینوں میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ PVA کیمیکل کا بیگ 11,000 اور لاسٹ سٹارچ بیگ 1,600 روپے مہنگا ہو گیا۔ کالیتن 5,000 سے 6,500 اور چربی 250 سے 450 روپے کلو ہو گئی۔ جو 1,600 روپے بیگ ہے وہ سٹارچ میں اضافہ ہو چکا ہے، اور جو ہماری ٹیلو جو کبھی 250-200 روپے میں ملتی تھی ہمیں، آج وہ 450 روپے اس کا ریٹ ہو چکا ہے۔ اسی طرح بجلی کی بات کرتے ہیں تو اب اس کا ریٹ جو رجسٹرڈ انڈسٹری ہے اس کے لیے 32 روپے کا یونٹ ہو چکا ہے۔ قیمتیں بڑھنے سے سائزنگ انڈسٹری مالکان پریشان ہیں۔ PVA کیمیکلز کا بیگ 14,000 سے بڑھ کر 25,000 روپے کا ہو گیا۔ سٹارچ بیگ کی قیمت 6,400 سے بڑھ کر 8,000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ڈیزل کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے، ڈالر کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے جو ہمیں 1,800 روپے فی من ملتا تھا وہ آج 3,000 روپے فی من میں ہمیں مل رہا ہے۔ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ بتدریج بڑھا دی ہیں ان سب نے۔ کچھ تو ڈالر اور ڈیزل کی وجہ سے بڑھ چکی ہیں، کچھ جن کے پاس سٹاک ہوتا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے۔ کیمیکل مہنگے ہونے سے کاروباری لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صنعت کاروں نے قیمتیں بڑھنے کی وجہ پیٹرول اور ڈالر بتایا ہے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ آگے بڑھو، آپ کو بتائیں ملک مہنگائی کی لپیٹ میں، پیٹرولیم مصنوعات سمیت ہر چیز مہنگی۔ فیصل آباد میں آل پاکستان پروسیسنگ ملز مالکان کا ملیں بند کرنے کا اعلان۔ فیصل آباد میں آل پاکستان پروسیسنگ ملز مالکان نے ملیں بند کرنے کا اعلان کر دیا، تو دوسری جانب لوکل انڈسٹری بند۔ مزدوروں کے احتجاج کی وجہ سے سمندری روڈ پر پاور لوم فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ ملیں اور فیکٹریاں بند ہونے سے سوتر منڈی میں کاروبار متاثر ہونے لگا۔ ممبر پائمہ فیصل میاں داد کا کہنا ہے کہ لومیں بند ہونے سے دھاگے کی ڈیمانڈ میں کمی آ چکی ہے، جس کی وجہ سے سوتر منڈی میں کاروبار مندی کی طرف جا رہا ہے۔ جب لومیں بند ہوگی تو دھاگے کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی۔ جب ڈیمانڈ میں کمی آئے گی تو وہ ظاہری بات ہے انسرٹینٹی والی پوزیشن ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے گی، جس وجہ سے میرا خیال ہے کہ بزنس ایکٹیویٹیز کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ آئے گا اور بزنس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کم ہوں گی۔ پروسیسنگ ملز اور لومیں بند ہونے سے سوتر منڈی میں دھاگے کی تجارت میں بھی کمی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کاروباری طبقہ پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ ملکی پیداوار کا خود مختار شعبہ بھی معیشت پر بھاری پڑنے لگا۔ مالی سال کے 11 مہینوں کی رپورٹ کے مطابق زرعی شعبہ کی درآمد میں 73% اضافہ ہوا ہے۔
درآمدات سے محفوظ شعبہ بھی متاثر ہونے لگا۔ مالی سال کے 11 مہینوں میں زرعی درآمدات 73% سے زائد ہو گئیں۔ 13 لاکھ ملین روپے درآمدات گزشتہ مالی سال 11 مہینوں میں ہوئیں، جبکہ رواں مالی سال درآمدات 22 لاکھ ملین روپے سے بھی زائد ہو گئیں۔ زرعی درآمدات میں کپاس سمیت متعدد ضروریات کا باہر سے آنا معیشت پر بھاری بوجھ ہے۔ کاروباری افراد کہتے ہیں ایسے معاشی حالات سے مشکلات بڑھیں گی۔ یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ پاکستان جو کہ ایک زرعی ملک ہے اور اس کی زراعت پوری دنیا میں مشہور تھی، اب اس کو وہ زوال پذیر ہے۔ وہ اسی لیے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ زراعت کو خاطر خواہ وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے جو ہماری ایگریکلچر پروڈیوس ہے ایک تو دن بدن اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ خود مختاری کی طرف بڑھنا چاہیے، نہ کہ ہم درآمدات بڑھاتے رہیں۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز میں گھی، آٹا، مسالوں سمیت دیگر اشیاء خور و نوش نایاب۔ شہری سستی اشیاء کے لیے خوار ہونے لگے، حکومت سے اشیاء کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں 25 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یوٹیلیٹی اسٹور سے سستی اشیاء خریدنے کے لیے آنے والا یہ معذور شخص مدثر ہے۔ اسٹور پر آٹا، گھی، دالیں اور چاول خریدنے آیا تو پتہ چلا کہ سب کچھ ختم ہے۔ مدثر کا کہنا ہے کہ مہنگائی حکومت کا عوام کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ نہ دالیں ملی ہیں، نہ ہی گھی ملتا ہے، کوئی سامان جو قیمتی ہے سامان نہیں مل رہا۔ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں۔ نہ صرف مدثر بلکہ دیگر شہریوں کو بھی مایوسی کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا۔ شہریوں نے کہا کہ بچت کے لیے جگہ جگہ مارے پھر رہے ہیں۔ پٹرول 250 روپیہ لیٹر ہے تے گھیو جڑا 300 روپیہ لیٹر کلو ہے تے سانوں نہیں مل رہا۔ ساڈے حال تے رحم کیتا جاوے۔ شہریوں نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز خالی پڑے ہیں، حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبا ٹیکسنگ۔ چنیوٹ کے شہریوں کو اب روٹی مہنگی نہیں سستی ملے گی۔ سادہ روٹی، خمیری اور نان کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔ 100 گرام کی سادہ روٹی 8 اور 100 گرام کی خمیری روٹی 10 روپے کی فروخت ہوگی۔ اس میں جو 100 گرام کی روٹی ہے اس کا ریٹ ہم نے رکھا ہے 8 روپے، 10 روپے خمیری روٹی کا ہے، اور 120 گرام کا جو نان ہے اس کا ریٹ ہم نے رکھا ہے 12 روپے۔ تو اس کا ریٹ یہ طے کرنے کا لوگوں کی تو مطالبات بہت زیادہ تھے جو ہمارے پاس آتے ہیں نان بائی ایسوسیشن کے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے یہ بھی ڈائریکشنز دی ہیں کہ جو سرکاری آٹا ہے، سبسڈائزڈ آٹا ہے، ہم ان کو وہ بھی دے رہے ہیں تندوروں کے اوپر۔ اس وجہ سے اس کا ریٹ جو ہے وہ انشاءاللہ مناسب رہے گا۔ تو یہ ساروں سے مل کے ایک طے کر کے ہم نے رکھا ہے۔ فیصل آباد کا ریٹ بھی یہی ہے، چنیوٹ کا بھی یہی ہے، اور مختلف اضلاع کا یہی ریٹ ہے۔ کچھ ضلعوں سے یہ کم ہے ہمارا ریٹ، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مناسب ریٹ ہے اور اس سے عوام کو جو ہے وہ سہولت میسر ہوگی۔ مینلی اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سرکاری آٹا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، فیسکو کے 200 سے زائد فیڈرز ٹرپ ہو گئے۔ فیصل آباد کے متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ ملر ٹاؤن، حاجی آباد، طارق آباد، گلستانی کالونی، مدینہ ٹاؤن کے علاقے شامل، علی ہاؤسنگ کالونی، منصور آباد، شیخ پورہ روڈ اور جلامارا روڈ کے بیشتر علاقے شامل ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ کرایہ جات میں آج رات سے 5% مزید اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جنگ میں شہریوں کی جانب سے ریلوے کے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے فیصلے کے بعد ریلوے کی جانب سے 17 جون سے مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 10% اضافہ کیا گیا، لیکن پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے کے بعد آج رات کرایوں میں مزید 5% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ شہریوں نے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ضلع جنگ کے لیے صرف ایک ٹرین فراہم کی گئی ہے، تاہم کرایوں میں اضافے کے باعث اس میں بھی سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ڈے بائی ڈے مہنگائی ہو گئی ہے، فیول جو پرائسز ہیں وہ بھی ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی جا رہی ہیں، تو اس سے میں تو جو عوام ہے اسپیشلی جھنگ کی عوام ہے وہ اپنا گھر ہی بہت مشکل سے چلاتی ہے، تو اس کے لیے کیسے یہ ہے کہ وہ اپنا اتنے جو اس کا فیول کی وجہ سے جو فیئر ہے انکریز ہو گیا تو وہ کیسے مینیج کر سکتے ہیں، جبکہ وہ تو گھی لینے جاتی ہے تو اس بیچارے کا تو پورا جو دن کا خرچہ ہوتا ہے وہ وہیں پہ نکل جاتا ہے، تو وہ کیسے مینیج کر سکتی ہے۔ شہریوں کی جانب سے حکومت سے اضافے کے فیصلے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ٹرانسپورٹ کرائے بڑھنے پر فیصل آباد میں ریلوے اسٹیشن کارگو پر رش بڑھ گیا۔ اسٹیشن کی 14 بریک وینز کم پڑ گئیں۔ بذریعہ ریلوے تجارت کرنے والوں کی مشکلات بڑھ گئی۔ ٹرانسپورٹ کے کرایے میں اضافہ ہونے کے باعث ریلوے اسٹیشن کارگو پر رش بڑھ گیا۔ اسٹیشن کی 15 بریک وینز کم پڑ گئی، جس سے ریلوے ٹھیکیدار بھی پریشان ہیں۔
बजरिया रेलवे सामान बिल्टी करवाने वाले ताजरों का कहना है रश के बायस सामान 2-3 दिन तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। महकमा रेलवे स्टेशन पर ब्रेक वैन्स की तादाद बढ़ाए। कहा लीजिए हम रेलवे से रिक्वेस्ट करते हैं, साद रफीक साहब से खासकर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बहुत एक काबिल मिनिस्टर हैं। हमने पहले भी देखा कि उन्होंने रेल को बड़ा अप किया, जिस वक्त रेल बिल्कुल बहरान में थी ना उस वक्त बड़ा अप किया। अब भी हम उनसे उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह साद रफीक साहब से को ब्रेक बांड में और रेलवे को मजीद तरक्की दे और ब्रेक बांड को मजीद इजाफा करें। रेलवे का माल बुक होता है तो रेलवे के पास जगह नहीं होती तो वो बिल्टियाँ कैंसिल हो जाती हैं। तकरीबन रेल का तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान होता है और बिल्टियाँ सारी कैंसिल हो जाती हैं। वापसी का जो सामान है सब्ज़ी वगैरह फ्रूट वगैरह वो भी नहीं आ रहा, हैदराबाद से कराची से, जहाँ जगह नहीं उनके पास कोई भी। रश बढ़ा तो रेलवे ब्रेक वैन्स की कम तादाद ताजरों के लिए वबाल जान बन गई है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। जंग में महंगाई की लहर ने तालीमी सेक्टर को भी लपेट में ले लिया। पब्लिशर्स ने कागज की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिशिंग का अमल रोक दिया है। महंगाई के असरात तालीमी सेक्टर पर भी भारी पड़ने लगे। जंग समेत दीगर अजला में पब्लिशर्स की जानिब से कागज़ की कीमतों में इजाफा होने के बाद पब्लिशिंग का अमल रोक दिया गया। किताबों की प्रिंटिंग का अमल रुकने से बाजार में तदरीसी और गैर तदरीसी किताबों की कीमतों में इजाफे का अंदेशा पैदा हो गया। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन की जानिब से सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। चेयरमैन एसोसिएशन आसिफ अली शाहिद का कहना था कि कुतब की कीमत में इजाफे से बच्चों का तालीमी अमल मुतासिर होने का अंदेशा है। पब्लिशर्स ने जो टेंडर लिए हुए थे अब उन्होंने उस पर काम रोक दिया है। अब वो ये चाहते हैं कि या तो जो इसकी सब्सिडी दी जाए, हमें कागज़ की कीमतें वो कम हो, या फिर उन्हें महंगे दामों किताबें बेचने की इजाज़त दी जाए। वालिदैन ने तदरीसी कुतब महंगी होने के बायस हुकूमत से फौरी पब्लिशर्स को रिलीफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। 106 साल कबल तामीर होने वाले थाना सतियाना रोड फैसलाबाद की हालत अबतर। तफ्तीशी अफसरान की रिहाइश और सरकारी अमूर सर अंजाम देने के लिए कमरे मौजूद नहीं। 106 साल कबल तामीर होने वाले थाना सतियाना फैसलाबाद की हालत तब्दील न हो सकी। थाना सतियाना में आज भी तफ्तीशी अफसरान की रिहाइश और सरकारी उमूर सर अंजाम देने के लिए कमरे मौजूद नहीं। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत 48 लाख रुपए खर्च करके नई बिल्डिंग तामीर करवाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। थाना के अकब में नई बिल्डिंग की तामीर तकमील के आखिरी मराहल में है। बिल्डिंग में मस्जिद, 7 कमरों, बरामदा और वॉशरूम्स की मुकम्मल तामीर पर 2 मिलियन रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। अहले देह कहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से फंड्स मुहैया न किए जाने पर बिल्डिंग की तामीर रुकी हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई फंड नहीं जारी हुआ, ये पब्लिक ने सारा काम अपने आप किया है। तकरीबन 48 लाख के लगभग रकम लग चुकी है और बाकी काम है। अभी आप क्या समझते हैं कि मजीद कितना फंड दरकार है? 10 से 15 लाख रुपया दरकार है अभी, ताकि ये जो मुलाजमीन है इनको रहायश के लिए, इनको सरकारी अमूर के अंजाम देने के लिए, इंसाफ के तकाजे के लिए इनको रहायश का कोई बंदोबस्त पहले न था। थाना की हालत में बेहतरी से पुलिस की कारकर्दगी भी बेहतर होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। चिन्नौट में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब के अहकामात बेसूद। गवर्नमेंट अल-इस्लाह हाई स्कूल की मरकजी दीवार 4 साल बाद भी तामीर न हो सकी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब के अहकामात चिन्नौट इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिए। गवर्नमेंट इस्लाह हाई स्कूल के तलबात के लिए फायदा मंद साबित न हो सके। गवर्नमेंट इस्लाह हाई स्कूल की मरकजी दीवार 4 साल बाद भी तामीर न हो सकी। साबका अदवार में 4 दीवारी के लिए 11,20,000 रुपए के फंड का अजरा हुआ, मगर ताहाल मरकजी दीवार तामीर न हो सकी। मरकजी दीवार न बनने से गवर्नमेंट इस्लाह हाई स्कूल में जेर तालीम तुलबा को सिक्योरिटी मसाइल का सामना है। असातिज़ा का कहना था कि दीवार न होने से आए रोज गैर मुतल्लिका अफराद स्कूल में दाखिल हो जाते हैं। सिक्योरिटी खदशात भी काफी बढ़ चुके हैं। मुतअद्दिद बार महकमा तालीम के आला अफसरान को दरखास्तें दी, लेकिन दीवार की तामीर के लिए अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। महकमा की तरफ से हमें लेटर लिख दिया जाता है कि इसको तामीर करो, लेकिन जब हम तामीर करने लगते हैं तो ये पब्लिक वाले लोग जो है ये हमें बनाने नहीं देते। इसकी रिक्वेस्ट हमने सीओ साहब से भी की, डीसी साहब से भी की और सेक्रेटरी एजुकेशन जो है उनको भी लेटर लिखा है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सेक्रेटरी साहब से भी, डीसी साहब से भी, कि वो काइंडली इसको अपनी निगरानी में आकर तामीर करवाएं ताकि ये हमारा सिक्योरिटी का मसला जो है ये हल हो सके। तुलबा व असासा ने मुतालबा किया कि डिप्टी कमिश्नर चिन्नौट मौका का विजिट करे और अपनी जेर निगरानी स्कूल की 4 दीवारी का काम शुरू करवाएं। गवर्नमेंट इस्लाह हाई स्कूल में जेर तालीम तुलबा और असासा ने यह मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द स्कूल की मरकजी दीवार को तामीर किया जाए ताकि सिक्योरिटी खदशात दूर हो सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्नौट। फेस्को की बड़ी नाहली, फैसलाबाद अमीनपुर बाजार प्रेस मार्केट में लटकते तार वबाले जान बन गए।
आए रोज शॉर्ट सर्किट के बायस हादसात मामूल बन गए, दुकानदार दो ही मुश्किलात में मुब्तला हो गए। ये है फैसलाबाद अमीनपुर बाजार की प्रेस मार्केट, जहां बिजली की लटकती तारें मौत को दावत दे रही हैं। फेस्को हुकाम ने संगीन मसले पर चुप साध ली। दुकानदारों का कहना था कि प्रेस मार्केट में लटकते बेतरतीब तार कई बार शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने का सबब बन चुके हैं। कई बार मुतल्लिका हुकाम से राब्ता किया, लेकिन कोई नोटिस नहीं ले रहा। तारें बड़ी देखे हैं, कितने गुंजल बड़े हुए हैं, आग लग चुकी 3-4 दफा। जहां हमने बड़ा कहा, सदर से भी कहा, सदर ने भी कहा ये मसला हल हो जाएगा, तो आग लगने से वजह से ये खंभों में तो बहुत प्रॉब्लम है। तारों का ना अर्थ आ जाता है, दुकानों में शटलों में आ जाता है। मार्केट वालों का कहना है कि मुतल्लिका महकमे के मुलाजमिन आते हैं, पैसे लेते और चले जाते हैं, तसल्ली दे जाते हैं और फिर नजर नहीं आते। हम जाएं तो जाएं कहां? मार्केट से जहां से 500-500 हज़ार दे देते हैं, ठीक कर देते हैं, फिर ऐसे ही वो इसका मुकम्मल हल नहीं करते, जो होना चाहिए वो नहीं करते। पैसे दें तो काम हो जाता है, वरना उधर ही 2-2 दिन भी लाइट नहीं आती, लोड पूरा नहीं होता। दुकानदारों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि लटकते तारों का हल निकाला जाए ताकि किसी बड़े जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। महकमा सेहत जंग में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। 79 अफराद को गैर कानूनी तौर पर भर्ती करने के इल्जाम में साबिक CEO हेल्थ जंग अख्तर हुसैन समेत 9 मुलाजिमीन के खिलाफ पेडा एक्ट के तहत इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। सेहत जंग में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ सीटों पर गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ, और ऐसे में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने 79 अफराद को गैर कानूनी तौर पर भर्ती करने के इल्जाम में साबका CEO हेल्थ जंग अख्तर हुसैन समेत 9 मुलाजमीन के खिलाफ पेडा एक्ट के तहत इंक्वायरी शुरू कर दी। और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद डॉक्टर कामरान रशीद को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करते हुए इल्जाम आयद किया गया कि 155 अफराद को भर्ती करने की मंजूरी दी गई थी, मगर 234 अफराद को भर्ती किया गया है। ऐसे में 79 अफराद को गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया गया है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। दर्जा चहारम की सीटों पर मुलाजमीन को गैर कानूनी तरीके से भर्ती किया गया। डॉक्टर कामरान रशीद डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज डिवीजन का कहना है कि मुलाजमीन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है, मगर अभी मुलाजमीन की जानब से जवाब मौसूल नहीं हुआ। बेनामी जायदादों के खिलाफ एंटी बेनामी जोन का मंसूबा भी फाइलों में दब गया। फैसलाबाद में एंटी बेनामी जोन के लिए कोई फंड जारी न हो सके, न ही आइंदा बजट में कोई फंड मुख्तस हुए। जबकि स्पेशल जोन में तैनात अफसरान और मुलाजमीन को भी तब्दील कर दिया गया। गुज़श्ता हुकूमत ने खसूसी एंटी बेनामी जोन कायम किया था। तांदेवाला में शुगर मिल अंजवानी यूनिट वर्चना शुगर मिल की जानिब से काश्तकारों को रकम की अदायगी न करने का मामला है। कैन कमिश्नर मियां जमान वट्टू ने दोनों शुगर मिलों से चीनी स्टॉक तहवील में ले लिया। मियां जमान वट्टू ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में काश्तकारों की शिकायत सुनी। काश्तकारों ने चनार और तांदलियां वाला शुगर मिल के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। 100 से जायद काश्तकार चनार और तांदलियां वाला शुगर मिल के खिलाफ CPR लेकर पेश हुए। कैन कमिश्नर मियां जमान वट्टू ने CPR के मुताबिक शिकायत नोट कर ली। कैन कमिश्नर पंजाब जमान वट्टू ने चनार और तांदलियां वाला शुगर मिल इंतजामिया की जानिब से रकूम की अदायगियों की मुस्बत पेशरफ्त न होने पर चीनी का स्टॉक तहवील में ले लिया गया। गोदामों के बाहर नीलाम आम बराए चीनी के नोटिस चिस्पा कर दिए गए। चनार शुगर मिल में तहवील में लिए गए चीनी स्टॉक की नीलामी 27 जून को होगी। तांदलियां वाला शुगर मिल काश्तकारों की 27 करोड़ 70 लाख 21,603 रुपए की नादहिंदा है। चनार शुगर मिल 24 करोड़ 57 लाख 78,785 रुपए की नादहिंदा है। कैन कमिश्नर का कहना था कि नीलामी से हासिल शुदा रकम काश्तकारों में तकसीम की जाएगी। शुगर मिल इंतजामिया को रकूम की अदायगी के अहकाम जारी किए गए थे। रकूम की अदायगी ना करने और अहकामात ना मानने पर कार्रवाई की गई है। काश्तकारों का इस्तेहसाल किसी सूरत कबूल नहीं। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर हाजी कैंप में हुजाज किराम के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद सरगोदा रोड पर हाजी कैंप में हजाज कराम के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर, डायरेक्टर हाजी कैंप लाहौर रेहान अब्बास खोकर, CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अली अहमद सियाह ने खुसूसी शिरकत की। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना था कि हाजियों की बायोमेट्रिक तस्दीक में मुश्किलात आ रही हैं। सऊदी हुकूमत को बायोमेट्रिक के हवाले से आगाह कर चुके हैं। हमने आते ही हज पैकेज सस्ता किया। मोबाइल ऐप के जरिए बायोमेट्रिक कराना शर्त करार दिया था, इसमें बहुत मुश्किल थी, घंटों लग जाते थे और इसी वजह से हमारे वीज़े भी नहीं लग जाते थे। फिर मैंने उनसे मुतालबा किया कि खुदा रहा इस जो है इस्तिस्ना कर दे, तो फिर पहले उन्होंने तो उसको इस्तिस्ना कर दिया कि सर से बायोमेट्रिक का शर्त भी ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ इस तरह के वाक़यात बात हुई है कि बाद ऐसे हाजियों के
तांदलियांवाला से लीगी MNA आयशा रजब अली की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। लीगी रहनुमा आयशा रजब अली की साहिबजादा रोशनास रजब अली भी मुलाकात में मौजूद थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। फैसलाबाद के इलाका तांदलियांवाला से लीगी MNA आयशा रजब अली ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वोटों की तस्दीक का मरहला मुतनाज़ होने से इलेक्शन कमीशन ने तारीख में तौसी कर दी। 30 जून तक वोटों की तस्दीक का अमल जारी रहेगा। वोटरों की बड़ी तादाद की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था तो उनके वोट एड्रेस तब्दील हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट कैप्टन नदीम नासिर का अंदरून शहर मंडी बाबालाल का दौरा। खरीदारी के लिए आए शहरियों से कीमतों बारे पूछा। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर नदीम नासिर ने दुकानों पर रेल लिस्टों की मौजूदगी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अशिया के मयार और कीमतों को चेक किया। आगे बढ़ो आपको बताएं, फैसलाबाद प्रेस क्लब में हाथ से लिखे गए कुरान पाक की तकरीब और रोनमाई। कुरान पाक को पीर इम्तियाज हैदर ने 425 दिन में लिखा है। फैसलाबाद प्रेस क्लब में हाथ से लिखे कुरान पाक की तकरीब रहनुमाई का इनेकाद किया। वकला के वफ्द ने सदर डिस्ट्रिक्ट बार बिलाल अशरफ बसरा की सरबराही में कुरानी नुस्खे की नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब शाहिद अली भी मौजूद थे। PS इकबाल टाउन हाफिज कामरान ने कुरान पाक की नादिर नुस्खे की जियारत की। जियारत के लिए पेश किए जाने वाले कुरानी नुस्खे फैसलाबाद के रिहायशी पीर अजमत हैदर नौरानी ने अपने हाथ से तहरीर किया। इनका कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान लिखने का शर्फ इन्हें हासिल है। इस कुरान शरीफ की जो लंबाई है ये 41 फुट है, चौड़ाई इसकी 8.5 फुट है और ये 31 सफ़ात पर मुश्तमिल है और 2 जिल्दों के अंदर है। इसका जो तर्जमा है वो रेड कलर में किया गया है, रमूज़ों का उसके ग्रीन कलर में लिए गए हैं और इसी तरह इसमें अल्लाह रसूल के नाम भी ऐड किए गए हैं, बुजुर्गान दीन के नाम भी ऐड किए गए हैं। ये तर्जमे के साथ इस साइज़ रुजम के अंदर ये सब दुनिया का सबसे बड़ा नुस्खा है। तर्जमे के साथ लिखे गए कुरान मजीद को शहरियों की बड़ी तादाद देखने उमड़ आई। कुरान पाक देखकर खुश हुए। उनका कहना है कि कुरान पाक लिखने